1246 अंक ते श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, देशंतर भव थके भेख धारी। दूजे पाए नाव कदे ना पायन, दुख लागा अत भारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवे, माया के व्यवहारी। अंदर कपट उदर भरन के ताई, पाठ पढ़ेगा वारी। सतगुर सेवे सो सुख पावे, जिन हौमे विचों मारी। नानक पढ़ना गुरना, एक नाव है बूझे को बेचारी। गुरु साहब कहते सतगुर की सेवा करके बाणी नूं समझ के हौमे मरदी है, परमात्मा की समझ आउंदी, उहदे हुक्म की समझ आउंदी, फिर हौमे मरदी है तां सुख हुंदा है। पर अज असीं बाणी जरूर पढ़ते हैं पर हौमे नहीं मरी। गुरु ग्रंथ साहब की कोई बाणी पढ़ता होवे ते हौमे होवे हो नहीं सकता, पर जे हौमे हैगी है बाणी पढ़न वाले दे विच, फिर बाणी पढ़ी नहीं उन्हें, कुरलियां ही कीतियां, गुरु दा सिख नहीं है। तां गुरु साहब कहते पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, दसंतर भव थके भेखतारी। दूजे पाओ नाव कदे ना पायन, दुख लगा हथ भारी। गुरु साहब कहते दुनिया दुखों का घर है, इत्थे अमीर तो अमीर दुखी रहिंदा, अमीर गरीब नालों भी दुखी रहिंदा। की हो गया, वधिया कपड़े पहन ले, वधिया खा लिया, पर अंदर बड़ी अग लगी है उहदे, बड़ा दुखी रहिंदा। गुरु साहब कहते भाई जिहड़े बाणी पढ़ के जां होर वेद शास्त्र पढ़ के एक ओंकार दे नाल नहीं लगते, दूजे घर नूं नहीं छड्डदे, दूजे नाल ही जुड़े रहिंदे हैं। दूजे पाओ नाव कदे ना पाए। गुरु साहब कहते भाई जे तू आखे मैं दुनिया नाल जुड़िया, दुनिया दीयां लोड़ां नाल जुड़िया, तेरे कोल नाम नहीं है। नाम उन्हां कोल ही हुंदा है जिहड़े इस दुनिया तो उपर हो जाते हैं। दुनिया के पदार्थों दी भुखां जिन्होंने खत्म हो जांदियां, उन्हां कोले नाम हुंदा ते उन्हां नूं दुख नहीं लगता। पर जे नाम नहीं पाया, दूजे नाल ही प्यार है, एकम नाल प्यार नहीं बनिया, तो कोई नाम नहीं है, तो दुखी रवांगे। भावें जिन्ना मर्जी कोई पंडित गीता पढ़ ले, काजी कुरान पढ़ ले, तो साडा सिख भी भावें ग्रंथ साहब पढ़ ले, जे एकम नाल प्यार नहीं बनिया, जो मर्जी पेख बना ले, जे जा मर्जी पेख बनाई फिरे, जिन्ना मर्जी कोई ग्रंथ पढ़े, जे एकम दे नाल नहीं जुड़िया, दूजे दे नालों नहीं टुटिया, उहदे कोल नाम नहीं है, तो उन्हें दुखी रहना ही रहना। हुण अज सारे दुखी हैं, कोई गुरुद्वारे जांदा वो भी दुखी है, मंदिर जांदा वो भी दुखी है, मस्जिद जांदा वो भी दुखी है। पर सुखी किहड़ा होगा, जिहड़ा सारा पूरे गुरु का ज्ञान लैके एकम नूं समझ के उहदे नाल प्यार पा लैंदा है। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवे, माया के बुहारी। गुरु साहब कहते बाणी काहदे वास्ते पढ़दे, तुहानूं पता होना चाहिए। बाणी पढ़ के जे कोई दुनिया के पदार्थ मंगदा है, वो गुरु का सिख नहीं है। अज का हुक्मनामा वेख लो, उत्थे गुरु साहब कहते क्या मांगू थिर नाहे कुछ। कहते मैं मंगा कि मेरे नाल रहना ही नहीं, मेरे नाल तो तू रह सकदा है। गुरु का सिख उस अकाल पुरख परमात्मा नूं मंगदा है। पर गुरु साहब कहते वो अन्ने है, मूर्ख है, जिहड़े त्रै गुण की सेवा करते हैं, बाणी पढ़ के दुनिया के पदार्थ मंगते हैं। बच्चे मंगते हैं जिहड़े होर दुनियावी कामां वास्ते गुरु घर अरदास करते हैं। गुरु साहब कहते माया के
ਵਿਵਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਮੰਗ ਲਿਓ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਜਾ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਬੱਚਾ ਦੇਵੇ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖ ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਸੁੱਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸੇਵੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੋ ਭਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਉਦਰ ਭਰਨ ਕੇ ਤਾਈ ਪਾਠ ਪੜੇ ਗਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਪਟ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਾਠ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਭਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੰਢੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਦਸੌਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਉਧਰ ਭਰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜੇ ਗਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜਣਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖੀਆ ਹੋਣਾ, ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ? ਆ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
खेत दे विच काम करदा भी वाहिगुरू वाहिगुरू करदा है, दफ्तर 'च बैठा भी वाहिगुरू वाहिगुरू करदा है। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन्ना होमे विचों मारी। पर गुरु साहब कहंदे सतगुर दी सेवा करो, बाणी दी सेवा करो, बाणी जो कहंदी ओ करो तां सुख पाओगे। पर बाणी दी सेवा करके, बाणी अनुसार चल के साडी हौमे मरूगी। जे बाणी पढ़ के साडी हौमे मर गई तां साडी सेवा सही है। गुरु घर जाओ कुछ करो, पर साडी उत्थे हौमे मरनी चाहिए, निमरता होनी चाहिए, तां सुख पा सकते हैं। हौमे बड़ा भयानक रोग है, ये दुखों का घर है, यही लोभ मोह हंकार पैदा करता है। ये हौमे ही सब तो वड्डा रोग है। पर बाणी पढ़न वाले नूं नहीं होना चाहिए। जे हैगा तो उन्होंने बाणी पढ़नी नहीं आई। नानक पढ़ना गुणना, एक नाव है बूझे को विचारी। गुस्सा कहंदे भाई कोई जिवें जिवें बाणी नूं विचारदा समझदा बुझदा उहनूं पता लगदा भाई पढ़ना गुणना दा नाम ही है। काहदे वास्ते पढ़ना है कि सानूं नाम गाउणा आ जावे, पाउणा आ जावे, नाम दी याद आ जावे। एक ओंकार नूं 24 घंटे याद करन दा तरीका सीखना सी बाणी पढ़ के। बाणी ने सानूं एक तरीका देना है, जे इस तरीके नाल सानूं निराकार एक ओंकार सब थां दिसन लग जाऊगा तो 24 घंटे सानूं याद आउण लग जाऊ। जो 24 घंटे याद आउण लग गया समझ लो साडी सफल हो गए, आपदा कारोबार पूरा हो गया, साडा मनोरथ पूरा हो गया। महला तीजा, नांगे आवना नांगे जाना हर हुक्म, पाया क्या कीजे, जिसकी वस्तु सोई जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, रोस किसे स्यों कीजे, गुरमुख होवे सो भाना मन्ने, सहजे हर रस पीजे, नानक सुख दाता सदा सलाहो, रसना राम रवीजे। गुरु साहब कहते भाई तुहानू पता है दुनिया च रोज़ किन्ने आदमी जी जंत पैदा हो जाते तो मर जाते, नवे भी आते तो पहला वाले चलते जा रहे, अपने बोलते बोलते पता नहीं किन्ने जी नवे ही पैदा हो गए तो मौत भी हो गई है। पर इत्थों कोई चीज़ ना लैके आउंदा ना लैके जांदा, खाली हत्थ आउंदा खाली हत्थ जांदा, नंगा आउंदा नंगे जांदा। पर हुक्म दे विच ही पैदा हुंदा ते जिदन हुक्म हुंदा उदन मौत हुंदी हुंदी, उदन कोई नहीं बचा सकदा। इस विच कोई ना नुकर नहीं की जा सकती, ना जम्मन वेले कोई अड़ सकता तो ना ही मरन वेले कोई अड़ सकता भी मैं नहीं मरना। तो जे कोई आखे मैं नहीं जमना वो भी नहीं हो सकता। सारा हुक्म च है, जन्म भी मौत भी तो जिहड़ी विचाले जिंदगी है वो भी हुक्म च है। पर जिसकी वस्तु सो लाए जाएगा, रोज़ किसे सो कीजे। गुरु साहब कहते गुरु का सिख नूं पता हुंदा है आ मेरा शरीर उस परमात्मा ने कुछ समय वास्ते साडे मन नूं दिता है। साडा मन मजबूत हुंदा है, पहलां ही तैयार हुंदा है मैं सिर ये शरीर छड्डना है। तो जिस चीज़ नूं छड्डण नूं पहलां ही तैयार होवे तो दुख नहीं हुंदा उहदा। तो जिस नाल जुड़े होए भी आ मेरी है मैं नहीं छड्डनी तो वो छड्डी जावे तो बड़ा दुख हुंदा है। पर गुरु दे सिख नूं पता है भी जिहदी चीज़ है वस्तु आ लै जाऊगा, सारा परिवार घर बार उन्हें दिता है ये भी लै लऊगा, शरीर उन्हें दिता है ये भी लै लऊगा। तो जिदन शरीर चला गया सब कुछ चला जाता है। रोस किसे से कीजे, कहते फिर रोस काहदे वास्ते। गुरु दे सिख किसी मौत ते नहीं रोंदे, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ मरण ते रोंदे वो गुरु दे सिख नहीं हो सकते, ग्रंथ साहब दे सिख नहीं है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब तो पहले ही तैयार रखते भाई तैयार रहो,
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਭਾਣਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਮਨ ਨੇ ਰੱਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਐ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ, ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਐ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੋ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਭ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਬਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੜ ਕਾਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੋ ਭਾਂਤ ਬਣਾਈ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਤੀਫਿਆ ਪਰ ਹਰ ਧਰ ਮਾਈ, ਲਾਲ ਸਪੇਦ ਦੁਲੀਚਿਆਂ ਬੋ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਦੁੱਖ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੇ ਗਰਬਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਲੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਡਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਡਰੇ ਆ ਵੀ ਸਰਦੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ।
ਇਵੇਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਦੀ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਪਾਠ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਆ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾ। ਤੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਨਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਿਕਨਿਕ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝੰਜਟਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਥੀਫਿਆ ਪਰ ਹਰ ਧਰਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ, ਲਾਲ ਸਫੇਦ ਦਲੀਚਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 10 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਜਲਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੀਡਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਲਿਫਾਫੇ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਫੇਦ ਦਲੀਚਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਦੁੱਖ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ, ਗਰਭੇ ਗਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਜਲਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਉਮੈ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿੱਦਣ 10 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਅੰਤ ਗਏ ਛਡਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਦਾ ਖਾਨਾ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਅਮੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ।
फिर मुड़ के ए जा फसदा सुसाइड ते चला जाता है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕਮਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई अगर न तेरी पाते।